안녕하세요. 시간이 되어서 메릴랜드 언약장로교회 2025년 5월 11일 주일 예배를 시작하도록 하겠습니다. It's time to start worship service together. 시편 5편 11절 12절을 보면 이런 말씀이 있습니다. Psalm 5, 11 and 12 say these things. But let all who take refuge in you rejoice. Let them ever sing for joy and spread your protection over them. Those who love your name may exult in you. For you bless the righteous, O Lord. You cover him with favor as with a shield. 그러나 주께 피하는 모든 사람은 다 기뻐하며 주의 보호로 말미암아 영원히 기뻐 외치고 주의 이름을 사랑하는 자들은 주를 즐거워하리이다. 여호와여 주는 의인에게 복을 주시고 방패로 함같이 은혜로 그를 호위하시리이다. Heavenly Father, we thank you for drawing us to you today to worship you and for reminding us that you are our Lord, our protector. You watch over us and you cover us with your grace and might so we may not fear anything, even the power of sin and death. Because, Lord Christ, you have overcome death for us. So help us now to put our hopes in you. 하나님 아버지, 주님께서 저희 마음속에 예수 그리스도를 믿게 하시고 그리스도의 공로로 그리스도의 의로 저희가 덮이게 하시니 감사합니다. 주님의 보호를 받고 인도하심 가운데 주님께 예배를 드려 나왔사오니 하나님께서 인도하시고 하나님께서 기뻐 받으시는 예배 될 수 있도록 성령께서 함께하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬양 부르시죠. 주님 약속하신 말씀 위에
다 같이 일어나셔서 찬송가 33장 영광스러운 주를 보라 찬양 드리겠습니다. This time we'll confess our faith through the Nicene Creed. 니케아 신경으로 저희 신앙을 고백하겠습니다. 우리는 하늘과 땅 그리고 모든 보이는 것과 보이지 않는 것을 지으신 한 분 전능한 아버지 하나님을 믿습니다. 우리는 또한 하나님의 독생자이신 한 분 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 영원 전에 성부에게서 태어난 하나님 중에 하나님이며 빛 중에 빛이고 참 하나님 중에 참 하나님으로서 창조되지 않고 출생되었으며 성부와 동일한 본질을 가지신 분입니다. 모든 것이 그로 말미암아 창조되었습니다. 그는 우리를 위하여 우리 구원을 위하여 하늘에서 내려와 성령의 능력과 동정녀 마리아를 통해 육신을 입어 사람이 되셨습니다. 그는 우리를 위하여 본디오 빌라도가 다스릴 때에 십자가에 못 박혔습니다. 그는 고난을 받고 장사되었으며 성경대로 사흘 만에 부활하시고 하늘에 오르사 아버지의 우편에 앉으셨습니다. 그는 산자와 죽은 자를 심판하러 영광 중에 다시 오실 것이며 그의 나라는 끝이 없을 것입니다. 우리는 또한 성부와 성자에게서 나온 생명을 주시는 주 성령님을 믿습니다. 성부와 성자와 함께 예배와 영광을 받으시며 선지자를 통해 말씀하셨습니다. 우리는 하나의 거룩하고 보편적이고 사도적인 교회를 믿습니다. 우리는 죄를 용서하시는 하나의 세례를 믿으며 죽은 자의 부활과 내세의 삶을 기다립니다. 아멘. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth,
and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all worlds, God of God, light of light, very God of very God, begotten, not made, being of one substance with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate by the Holy Spirit of the Virgin Mary and was made man, and was crucified also for us under Pontius Pilate. He suffered and was buried. And the third day he rose again, according to the Scriptures, and ascended into heaven, and sits on the right hand of the Father. And he shall come again with glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. And I believe in the Holy Spirit, the Lord and giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spoke by the prophets. And I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I acknowledge one baptism for the remission of sins, and I for resurrection of the dead, life of the world to come. Amen. Please be seated. 앉아주시기 바랍니다. This time we'll confess our sins to the Lord together as we remember the sacrifice of the Lord Jesus Christ on the cross for our sins, past, present, and future. 같이 기도하실 때 저희 모든 죄를 위해서, 과거와 현재와 미래 모든 죄를 위해서 예수님께서 십자가 달려 이미 죽으시고 또 부활하신 거 기억하시면서 하나님께 나를 불쌍히 여겨달라고, 그리스도의 복음의 능력으로 깨끗이 씻음받은 사람처럼 살게 해달라고, 성령께서 도와달라고, 충만하게 해달라고 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주님께 나와서 예배드리며 저희 마음을 드릴 때에 저희 마음이 주님께 비춰지게 하시고 말씀에 비추어서 저희가 어떻게 좋은 삶이 살아졌는지를 볼 수 있도록 하시고 성령님을 깨워주셔서 무엇이 저희가 잘한 것이고 무엇이 못한 것인지, 어떤 것이 하나님의 마음을 새롭게 하고 하나님께 죄가 지은 것인지 깨닫게 하시고 For the Son of God, Jesus Christ, whom we proclaimed among you, Silvanus and Timothy and I, was not yes and no, but in him it is always yes. For all the promises of God find their yes in him. That is why it is through him through him that we utter our amen to God for his glory. 우리 곧 나와 실로아노와 디모데로 말미암아 너희 가운데 전파된 하나님의 아들 예수 그리스도는 예하고 아니라 함이 되지 아니하셨으니 그에게는 예만 되었느니라. 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 예가 되니 그런즉 그로 말미암아 우리가 아멘하여 하나님께 영광을 돌리게 되느니라. Heavenly Father, we thank you that we can hold on to the promises given through the gospel of Jesus Christ, that all the things you promise will be yes in our lives. Even though things are difficult, help us to have hope in your faithfulness.
하나님 아버지, 주님께서 저희들 마음에 다시 한번 오늘 기억하게 해주셔서 하나님은 신실하신 분이시고 그리스도 안에서 저에게 약속하신 모든 것을 이루실 것을 믿도록 주님께서 인도하여 주셔서 저의 모든 죄를 사해 주신 주님, 주님께 나아갈 때 담대한 마음으로 나아가게 하시고 그 죄사함을 받고 체험한 사람들로서 오늘도 주님 안에서 확신을 가지고 하나님 나라의 기업을 바라며 살 수 있도록 예배 가운데 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬송가 164장, 통일 찬송가는 154장입니다. 예수 부활했으니 we'll sing hymn number 164. Christ the Lord is risen today together. Heavenly Father, we thank you that we can sing the song of resurrection and also that we will be raised up again from the dead, just like our Lord Jesus was raised already. Help us now to have put our hope in you and in the kingdom of God. Help us to live as people who believe in the resurrection of the dead. 하나님 아버지, 주님께서 오늘 저희에게 부활을 기억하게 하시고 그 가운데 기쁨을 누릴 수 있도록 하시니 감사합니다. 저희들 마음속에 매일매일 살 때에 부활하신 주님을 마음속에 품고 하늘에 계신 주님께서 다시 오실 날을 기다리며 소망을 가지고 힘차게 살 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 특별히 가정에서 또 교회에서 주님이 부활하신 주님이 주시는 공급하시는 그 능력이 보여지게 하시고 저희가 어렵고 힘들 때마다 주님께 나와서 사람이 어떻게 할 수 없는 하나님의 생명의 능력이 저희 삶 속에 증거될 수 있도록 그것으로 위로를 받고 힘을 얻을 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 우리 저희 가정을 주님께도 올려드리고 저희 교회도 주님께 올려드리고
이 나라도 주님 앞에 올려드립니다. 주님께서 저희들을 불쌍히 보시고 저희 가운데 그리스도의 복음을 따르는 자들이 예수 그리스도의 빛 가운데 거하며 주님 백성으로 담대히 사는 모습을 저희 가정과 또 교회와 나라 가운데 허락해 주셔서 주님이 살아계시고 영광의 나라가 이미 시작되는 것이 선포되는 그런 삶을 저희 교회 모든 교우들이 살 수 있도록 주님 인도하여 주셔서 그 가운데 저희의 모습을 보고 하나님의 나라의 마음이 열리고 주님의 말씀을 듣고 싶어하고 주님께 예배를 드리고 싶어하는 그런 생각들이 저희 주위에 아직 주님을 모르는 사람들 마음속에 들어가게 하셔서 저희가 입술을 열어 복음을 전할 때 그 마음속에 효력 있는 부르심으로 성령께서 역사하시는 것이 일어날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지 오늘도 저희 지금 저희가 후원하는 모든 선교사님들 각처에 계신 곳마다 주님께서 찾아가시고 그들 예배 가운데 함께 해주시고 선교사님들 또 구제단체에서 사역하시는 분들 지치고 힘들고 필요한 도움이 안 오는 것 같은 그런 불안한 마음이 생길 때마다 주님께 시선을 고정시키고 주님께 예배드리며 성령께서 함께 하시는 충만하게 하시는 그런 주님의 공급하심과 능력이 체험되는 귀한 주일 되게 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 저희들 함께 사역하고 함께 위해서 기도하게 하시고 저희가 우리 교회 안에서만이 아니라 교회 밖에 있는 또 하나님의 백성들 돌아보면서 함께 협력하고 합력하는 그런 귀한 사역을 할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지 저희 삶 속에 여러 가지를 늘 공급하시고 필요한 것을 채워주시니 감사합니다. 그 중에 구베라에서 주님께 가지고 나왔사오니 주님이 받으셔서 주님 뜻대로 사용하시고 주님 나라의 사역이 교회를 통해서 계속될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 오늘 주시는 말씀은 갈라디아서 3장 말씀입니다. 갈라디아서 3장 23절부터 26절까지 말씀 보겠습니다. Today's word comes from Galatians chapter 3 verses 23 to 26. 갈라디아서 3장 23절부터 26절. 영어로 먼저 읽고 한국말로 읽겠습니다. First read in English and then in Korean. Now before faith came, we were held captive under the law, imprisoned until the coming faith will be revealed. So then, the law was our guardian until Christ came, in order that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a guardian. For in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래에 매인 바 되고 계시될 믿음의 때까지 갇혔느니라. 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라. 믿음이 온 후로는 우리가 초등교사 아래에 있지 아니하도다. 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니. 아멘. Guys, let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for your word. Help us now, open our hearts now so that we may understand the gospel found in this word. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. Are you happy Christians? Yes or no? No. Yes. As believers in Christ, are you happy? Are you happy because you believe in Christ? Do you think about this during your school days, that Jesus is with you? You believe that, right? Jesus is with you. You think about that during the week. Before you eat lunch at school, do you think about Jesus being with you? Yeah. Why should we be happy? Is there a reason? I talked to you about the law of God, or the laws in your houses and homes, and I asked you things about that. But
The whole Bible, about 2/3 of it is Old Testament, right? Old Testament is longer than the New Testament. In the Old Testament, it's mostly about the Israelites. Israel people had the laws given to them by Moses on Mount Sinai, and they lived under the law. Can you imagine living under the law? If you break it, what happens? You get punished, right? Do you ever get punished at home? Yes. When do you get punished at home? When you do not listen to your parents or break some kind of rules in your house, maybe. Can you imagine not being under those rules? You're free to do whatever you want to do in your house. Can you imagine that? Would that be good? Yeah? Do you think your parents will let you have it? Yes? 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 Why would your parents let you live in the house without any rules? Why would they take away the laws? I can guarantee, guarantee maybe is a strong word. I can confidently tell you, your parents will not have any more laws if they know that you will live as good kids without the laws. Why would you need laws when they're doing the right things anyway? Can you imagine that? But as of right now, that is what you have in Christ. You do not have Mosaic laws hanging over you. God has taken those laws away. Why? Because Christ has come, you believed in Jesus, and you don't need any other teachers to tell you what is right. Ultimately, because you already have the Holy Spirit in you, you know what is right. We do have remaining simple nature, and we're weak, we fall, but you know what? God is changing you. So you're not living your Christian life according to the laws in the Old Testament. You're living your Christian life according to the laws of the Holy Spirit. It's freeing law. Christ's law. You're Christians. You're not Jewish people of God. You're Christians. Christ came and set you free. Let me ask you this. Do you feel it? Do you live like freed people? Don't wait till your parents to tell you what to do. You have the Holy Spirit in you to do what is right. You have the freedom to obey God fully. Yes? I hope and pray that's the worship that you give God today. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for giving us Christ, who has set us free from sin and death, and also the laws of the Old Testament. Help us now to know what that means and live like a freed people. Help us to thank you and be truly happy in our hearts, no matter what happens in our lives throughout the week. We thank you so much. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 저희를 각처에서 불러 모아 주셔서 예배드리게 하시고 오늘도 이렇게 예배 가운데 말씀 주시니 감사합니다. 이 성경 말씀을 통해서 저희 삶이 그리스도 안에서 어떤 삶인지를 더 깊이 깨닫는 귀한 시간 되게 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 여러분께서는 예수 그리스도를 믿고 있다는 사실 때문에
오늘 예배 드리시면서 기쁘십니까? 오늘 또 부활 찬송 부르시면서 마음에 기쁘셨나요? 주중에는 지난 주중에는 어떠셨나요? 오늘 주일이니까 교회에 와서 기쁘지만 혹시 어제는 기쁘셨나요? 금요일은 어떠셨나요? 기쁜 이유가 여러분이 예수님을 믿고 그 안에서 살고 있다는 것이 그날 또 특별한 방법으로 여러분 마음에 다가와서 기쁘셨나요? 그런 것들이 있으셨기를 바랍니다. 오늘 예수 그리스도를 믿고 있다는 것 때문에 기쁘다면 왜 기쁜지 조금 더 자세히 살펴보면서 성경이 우리에게 기뻐할 만한 이유를 어떻게 주시는지를 묵상해 볼 텐데요. 오늘 말씀에서는 특히 키워드가 여러 가지가 있을 수 있겠지만 자유함입니다. 자유함. 여러분께서 저라는 사람을 조금 겪어보셨을 텐데 저는 어떤 사람 같으세요? 그러니까 무슨 말이냐면 그러니까 어떤 일이 있으면 굉장히 뭐 확인하고 체크하고 페이스북 언제 만들어요? 뭐 계속 확인하고 체크하고 이렇게 좀 귀찮게 하는 사람인가요? 아니면 한번 얘기하면 이제 더 이상 얘기 안 하는 그런 사람인가요? 이건 어떠세요? 어느 쪽이 더 좋으실까요? 이 교회 목사가 여러분들 신앙생활 어떻게 하고 있는지 매일 전화하면서 오늘 어떻게 성경 읽으셨어요? 기도하셨어요? 오늘은 회개하셨어요? 이렇게 그런 게 좋으세요? 아니면 주일날 보고 잘 계시죠? 그런 걸로 끝나는 게 좋으시겠어요? 너무 극과 극인가요? 그러면은 그러니까 일주일에 한 2번 정도는 챙겨주는 게 좋으시겠어요? 아니면 그냥 내버려 두시는 게 좋으시겠어요? 누가 내버려 달라고 그러시는 것 같은데. 아까 아이들한테도 얘기했지만 제가 어떤 성향이든지 제가 아무리 사랑이 메마르고 신경 안 쓰는 목사라고 해도 가끔 가다가 마음에 확 찔리고 잠이 갈 때가 있거든요. 우리 교회 성도님들이 마음에 요즘 예수님 어떻게 깊이 알아가고 정말 우리 교회 들어와서 신앙은 잘하고 있는 건지 신앙생활 속에 가족들하고 관계는 더 좋아지고 있는 건지 그런데 조금이라도 제 인간적인 생각이 그걸 볼 때 요즘 더 별로 안 좋아 보이시는데라는 생각이 들면은 덜컥 인간적으로 겁이 날 때가 있거든요. 그러면 제 마음에 막 이렇게 따라가고 연락하고 이렇게 막 챙기고 그런 식으로 해야 되는 거 아닌가 그렇게 생각이 들 때도 솔직히는 좀 있거든요. 잘 못한다 뿐이지 그런 마음이 있단 말입니다. 제가 오늘 드리고 싶은 말씀은 하나님이 예수 그리스도의 복음을 받아들이고 이 신약의 교회의 성도의 하나님 나라의 백성을 살게 하시는 삶이 주님 따라가는 삶을 살 때 서로 권면하면서 교회를 이루면서 살지만 근본적으로 어떤 식의 삶을 살게 하셨냐라는 것입니다. 그리고 하나님이 지금 교회에 베푸신 우리 신약의 교회에 베푸신 삶의 신앙의 모습은 예수 그리스도가 오신 후에 특별한 모습으로 우리가 누리게 된 은혜라는 것을 저희가 이 본문에서 기억해야 한다는 것이죠. 우리가 살고 있는 시대가 어느 시대냐라는 것이 굉장히 중요하다는 거예요. 그래서 오늘은 일부러 좀 짧은 부분을 가지고 했던 이유 중에 하나는 여기서 언급하는 것이 이 구절 때문입니다. 믿음이 오기 전에. 그 얘기는 여기서 말하는 믿음이라는 거는
우리가 믿는 신앙의 행위 그것만 얘기하는 것이 아니라 우리가 구세주 예수님을 믿음으로 구원 얻을 수 있도록 이것을 가능케 하는 믿게 하는 식으로 믿음으로 구원을 얻는 것을 가능하게 하는 예수님이 오셔서 구원 역사를 이루셨던 때를 얘기합니다. 그것을 두고 믿음이 온 후로는 믿음이 세상에 왔다라고 얘기하는 거죠. 우리의 믿음이 온 것이 아니라 믿게 하는 것을 가능하게 하는 예수님이라는 분이 이 세상에 오셨다는 겁니다. 그때가 언제였나요? 약 2000년 전에 실제로 인류 역사 가운데 그 사건이 일어났단 말입니다. 근데 성경은 바울 사도는 여기서 그 믿음이 온 후와 믿음이 오기 전의 시대를 나누어서 우리의 삶을, 신앙의 삶을 설명하고 있다는 것입니다. 먼저 23절 다시 한번 보시면 여기 보니까 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래에 매인받고 계시될 믿음의 때까지 갖췄느니라. Now before faith came, we were held captive under the law, imprisoned until the coming faith will be revealed. 믿음이 오기 전에, 예수님께서 오시기 전에 삶이 언약 백성의 삶이 있었다는 것이죠. 그런 시대가 있었습니다. 그런데 믿음이 오기 전의 시대를 살펴볼 때 저희가 기억해야 되는 것은 저희 교회 이름이 이제 이름 안에 언약이라는 말이 들어가니까 언약이라서 얘기 많이 하잖아요. 저희는 어떤 언약을 통해서 구원을 받나요? 은혜 언약을 통해서 구원을 받습니다. 은혜 언약 전에는 무엇이 있었나요? 행위 언약이 있었습니다. 행위 언약이 은혜 언약으로 바뀐 때가 언제예요? 아담과 하와가 죄를 지어서 타락했을 때 창세기 3장 15절에서 처음으로 은혜 언약이 주어지는 거죠. 무슨 얘기냐면 믿음이 오기 전, 예수 그리스도가 오기 전에도 구약 백성의 삶 속에서도 하나님께서 은혜 언약으로 구원하시고 믿음이 온 후 이 신약 백성들도 은혜 언약으로 구원을 받는다는 것입니다. 그러면 구약이든 신약이든 은혜 언약으로 구원을 받으려면 양쪽 다 은혜 언약의 중보자이신 누구를 믿어야 돼요? 예수 그리스도를 믿어야 돼요. 저희가 여러 번 얘기했죠. 구약의 백성들도 예수 그리스도를 믿어서 구원받는다라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 이 그리스도를 믿는 모습이 구약 백성하고 신약 백성하고 그 모습이 신앙생활의 모습이 사뭇 다르다는 것이죠. 그것이 오늘 바울이 얘기하고 있는 것입니다. 몇 구절 보면서 구약에서 어떻게 은혜를 통해서 하나님이 우리를 구원하셨는지를 다시 한번 기억해 보면 창세기 3장 15절에 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. 이것이 성경이 말하는 첫 복음입니다. 아담과 하와가 타락하자마자 하나님께서 그들에게 소망을 주시는 새로운 언약을 주시는 것이 여기 처음 등장을 하는 것입니다. 여자의 후손과 그 뱀의 후손이 서로 상극이 되고 여자의 후손이 승리할 것을 말하는 것, 그것이 바로 예수 그리스도를 가리키는 복음이 처음 나온 것이라는 것입니다. 그래서 아담과 하와가 타락을 한 이후에 아담과 하와조차도 은혜 언약을 통해서 이 하나님의 약속을 믿고 구원을 얻게 되는 것이고 그의 자손들도 이 약속을 믿는다면 은혜 언약을 통해서 구원을 얻는 것이죠. 그것이 구약성경에 계속 나옵니다. 그 창세기 3장 21절에 보면 그들이 에덴 동산에 나오기 전에 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skins and clothed them. 이 가죽옷이 무슨 의미인지 아시죠? 은혜 언약에서 말하는 죄인을 구원하기 위해 희생 제물이 바쳐진다는 것을 상징하는 것입니다. 누군가가 나를 위해 죽어서 그 가죽이 나게 입혀졌다라는 것을 여기서 하나님께서 가죽옷을 지어 입히시면서 가르쳐 주시는 것입니다. 아담과 하와가 그렇게 쫓겨나서 나온 다음에 백성들이 살면서 여러 가지 모습으로 죄악에 관영할 때 하나님께서 어떻게 하셨어요?
홍수를 보내주셨죠. 근데 다 죽이셨습니까? 살아남았죠. 누가 살아남았나요? 노아가 살아남았죠. 근데 노아가 살아남을 때 하나님께서 나타나시면서 뭐라고 약속하셨냐면 그때 은혜의 언약을 주셨다는 것입니다. 노아의 언약은 일반 은혜 언약이라 그래가지고 모든 이 피조물이 계속될 것이라는 약속을 물론 주지만 여기서 간과하지 말아야 될 것은 그것을 주시기 전에 노아와 그의 가족들을 위한 특별한 언약을 주셨다는 것입니다. 그래서 창세기 6장 17절에 보시면 내가 홍수를 땅에 일으켜 무릇 생명의 기운이 있는 모든 육체를 천하에서 멸절하리니 땅에 있는 것들이 다 죽으리라. 심판을 말씀하시죠. 그러나 너와는 내가 내 언약을 세우리니 너는 내 아들들과 내 아내와 내 며느리들과 함께 그 방주로 들어가고, 그러니까 노아와 그의 가족들과 함께 언약을 세우시는데 무슨 언약이에요? 세상 모든 백성들과 세우신 언약인가요? 아니죠. 세상 모든 백성들 어떻게 된다고 그랬어요? 홍수로 다 심판받아 죽게 된다고 그랬어요. 그런데 특별히 백성을 구별하셔서 노아와 그의 가족들과 언약을 맺으시는 이것은 은혜의 언약인 거죠. 방주로 들어가면 살리라. 그죠? 이 방주는 그럼 무엇을 상징해요? 예수 그리스도를 상징하는 거죠. 은혜의 언약입니다. 그러니까 구약 백성들도 아담과 하와가 되었든 노아와 그의 가족들이 되었든 다 예수 그리스도, 그 이름은 몰랐지만 주님께서 제시하시는 구원자를 통해서 구원을 받았다는 것이죠. 아브라함에게 하나님께서 나타나십니다. 창세기 15장 5절, 12장도 물론 나타나시지만 15장에 보시면 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 무별을 셀 수 있나 보라. 여러분 밤하늘의 그 별들을 최근에 혹시 보신 적이 있으신가요? 저희 중에는 별이 잘 보이는 곳에 사시는 분도 계셔서 매일 보시는지 모르겠습니다. 별 보시면 몇 개나 되는지 세보셨어요? 저는 한번 말씀드렸는지 모르겠는데 얼마 전에 제 대학교 때요. 그때 밤 하늘을 시골이니까 이제 막 대학생 나가서 막 이렇게 캠프파이어 하고 막 이렇게 막 낭만을 즐기잖아요. 근데 갑자기 다들 위에 보라고 했더니 밤 하늘을 봤는데요. 구름 한 점 없고 별들이 그냥 환하게 비치고 있는 거예요. 저는 그 당시만 해도 굉장히 메마르고 무미건조한 공대생의 삶을 살고 있었는데 갑자기 고개를 들어서 밤하늘을 보라 그러니까 별이 막 이렇게 막 반짝반짝하는데 수도 없이 많은 거예요. 그때 성경에서 말하는 밤하늘에 별을 세어볼 수 있나 보라라는 것이, 근데 여러분이 아브라함이에요. 늙었고 자식은 없어요. 근데 고개를 들어서 하늘을 보니까 별이 수도 없이 많은 거예요. 근데 하나님 뭐라 그러세요? 내 자손이 이와 같이 많으리라 하셨어요. 그러면서 아브라함이 하나님의 약속을 그때 자신은 늙고 인간적인 소망이 없지만 하나님의 말씀을 믿었어요. 그때 하나님께서는 아브라함의 믿음을 의로 여기셨다라고 말씀하십니다. 그것이 아브라함과 맺으시는 언약이 보여주는 믿음입니다. 하나님의 약속, 하나님의 구원, 하나님의 나라의 약속을 믿는 거예요. 그래서 하나님의 백성으로 구원받는 거죠. 아브라함에게도 그런 식으로 주님을 소망하게끔 믿음으로 의로움 받게끔 구원하셨습니다. 그 후에 이스라엘 백성들이 하나님께서 아브라함에게 약속하신 대로 애굽 땅에 가서 노예 종살이 하다가 400년 만에 나와서 430년 만에 나와서 모세를 통해 출애굽하고 시내 광야에 올라갔을 때 시내 광야에서 시내산에서 어떤 일이 있나요? 하나님이 모세를 통해 율법을 주십니다. 기억나시죠? 모세의 율법을 통해서 하나님이 그들을 너희는 나의 백성이고 나는 너의 백성이다 이런 언약을 맺으시는데 거기서 십계명도 주시고 여러 가지 율법을 주시면서 너희는 이것을 순종하여라. 특히 내가 너희를 인도하여 데리고 갈 그 땅에서 가나안 땅 약속의 땅에서
이 율법을 지키면서 살아라. 그때 너희가 나의 백성으로 알려질 것이다라고 약속하셨는데 그들이 그 율법을 잘 지켰습니까? 잘 못 지켰습니다. 율법을 어기고 범죄하고 계속해서 주님을 속삭였습니다. 그러니까 율법을 지킴으로써는 그들이 구원을 받을 수 없는 사람들인 것이 증명되는 것입니다. 근데 그때도 그 율법 자체 안에 하나님을 믿어야 한다는 하나님이 보내주시는 희생제물 구원자를 소망해야 한다는 것을 보여주는 것이 율법 안에 있었습니다. 무슨 얘기냐면 율법 자체가 복음은 아니지만 율법은 행하라 그러면 너희가 살 것이오니까 복음이 아니죠. 복음은 너희가 행하지도 않았는데도 하나님께서 은혜로 주시는 것이 복음인데 근데 그 율법 안에도 행하라 그러면 너희가 복 받을 것이요 외에 그 율법 안에 율법이 아닌 다른 것을 가리키는 것이 그 메시지가 그 속에 있었다는 것이죠. 레위기 16장 9절에 보시면 속죄제를 바치는데 아론은 여호와를 위하여 제비 뽑은 염소를 속죄제로 드리고 아사셀을 위하여 제비 뽑은 염소는 산채로 여호와 앞에 두었다가 그것으로 속죄하고 아사셀을 위하여 광야로 보낼지니라. 이거 기억하시는지 모르겠습니다. 그때 죄를 속하기 위해서 제사장이 염소 2마리를 가지고 하나는 속죄제로 죽여서 그 피로 속죄제를 드리고 또 하나는 그 염소 위에 안수해서 제사장이 안수해서 백성의 모든 죄가 이 염소에 옮겨지는 것을 상징하고 그리고 이 백성의 죄를 짊어진 염소가 광야에 풀어져서 거기서 죽게 하는 겁니다. 무슨 얘기예요? 율법을 친히 아는 가까이 아는 백성들이 율법을 경험하면 경험할수록 자신들이 죄인이라는 것을 계속 깨닫게 되는데 그 모든 죄가 감당할 수 없는 것을 깨닫게 하시고 근데 그 죄를 다 이 희생제물 위에 얹어서 내보내는 것이죠. 누군가가 나의 죄를 짊어지고 해결해 준다는 것을 이 모세율법은 얘기를 하고 있습니다. 그런 것을 구약에 가르치셔서 구약의 백성들도 은혜 언약을 통해 구원을 받게 되는데 그런데 그 모습이 많은 경우에 긴 기간 동안에 모세의 율법을 통해서 가르치셨다는 것이죠. 근데 그 모든 것이 크게 변화되는 사건이 일어나는데 그것은 그리스도의 이 땅에 내려오신 성육신의 사건입니다. 예수님께서 오셔서 우리를 위해 모든 율법을 다 행하시고 우리의 모든 죄를 짊어지고 십자가에 달려 죽으시고 사흘 만에 부활하셨을 때 그 그리스도의 복음이 이제는 선포가 되는데 율법이 아니라 복음으로 예수 그리스도를 믿고 구원받는 길이 사도들을 통해서 전파된 것이죠. 그래서 빌립보의 간수장에게 바울 사도가 이렇게 얘기합니다. 사도행전 16장 30절에 그들을 데리고 나가 이르되 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 하거늘 이르되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라고. Then he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. 너와 내 집이라고 하니까 언약 백성이라는 것을 아직도 얘기를 하고 있습니다. 그런데 어떻게 해요? 주 예수를 믿음으로 구원을 받는다는 것입니다. 바울은 로마서 3장 21절에서 이렇게 얘기합니다. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. 그래서 오늘 좀 강조해서 말하는 것이 이것입니다. 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이. 우리는 지금 베드로와 같은 시대에 살고 있고 바울과 같은 시대에 살고 있습니다. 무슨 말이냐면 그리스도의 복음이 믿음이 들어온 후에 살고 있다는 것입니다. 바울이 오늘 본문에서 얘기하고자 하는 것은 믿음이 들어온 후에 사는 신앙의 삶은 믿음이 오기 전의 삶과 확연하게 다르다는 것입니다.
똑같은 주 예수 그리스도를 믿고 구원받는 그 은혜 언약은 같으나 하나님께서 그 은혜 언약을 체험하게 하신 것은 너무나 다르다는 것이죠. 하나님께서는 저희를 늘 사랑하시고 태초 전부터 사랑하시고 택하시고 구원하기를 작정하시고 저희 삶 가운데 늘 역사하고 계셨습니다. 여러분이 태어나셨을 때부터 하나님께서는 여러분 알고 계셨고 역사하고 계십니다. 믿으십니까? 그런데 여러분의 삶 속에 어떤 사건들이 일어났던 순간들이 있죠. 그 사건이 일어나기 전에는 경험할 수 없었던 것을 그 사건이 일어난 다음에 경험하게 된 것들이 있습니다. 평생 동안 하나님께서 사랑하시고 계획하시고 보호하시고 인도하셨지만 하나님께서 우리로 하여금 예수 그리스도를 믿고 구원받는 것을 경험하게 하신 때부터는 우리의 삶이 느껴지는 삶이 낮과 밤처럼 다를 수밖에 없다는 것입니다. 여러분은 지금 그러한 변화된 다른 삶을 살고 계신가요? 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니라고 말씀할 때는 개개인의 백성이 아니라 하나님의 전체 언약 백성들 가운데 이 어떤 사건이 일어나기 전에는 어떤 식으로 율법에 매여서 약간 제한된 모습으로 하나님을 경험하고 구원 얻게 하는 것이 있었습니다. 그것이 언약 백성이 경험하는 삶이었습니다. 그 사람들도 구원 받습니다. 예수 그리스도를 구원자를 믿었다면 하나님을 신뢰했다면 구원 받는데 그 모습은 지금 우리가 누리고 경험하는 것과는 매우 다르다는 것입니다. 결론적으로 그들은 아직 오지 않은 분을 소망하면서 간절히 어렴풋이 믿는 방법으로 하나님을 신뢰했지만 우리는 이미 오신 예수 그리스도의 풍성한 성령의 역사를 증거받음으로 기쁨으로 신앙생활을 한다는 것입니다. 지금 복음 시대에 살고 있는 성도들에게 바울 사도는 믿음에 오기 전에 우리는 율법 아래 외인받았고 계시될 믿음의 때까지 갇혔느니라 24절에 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리를 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라. 율법은 하나님의 백성에게 있어서 너희들이 열심히 잘하는 것에 소망을 둘 것이 아니라 앞으로 오실 예수 그리스도께 너희가 결국 소망을 두어야 한다는 것으로 인도하는 초등교사였다는 것입니다. 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 합니다. 율법을 여기서 바울이 뭐라고 얘기하냐면 초등교사, 가정교사, 그렇게 몽학선생 이렇게 얘기를 합니다. 여기서 잠시 오늘 저희가 이런 시간을 가지고 있는 이유가 되는 그 생각을 잠깐 했으면 좋겠는데 무엇이냐면 하나님께서는 자기 백성을 만드시고 또 죄 지은 백성들을 구원하실 때 그 일을 구원의 역사를 하시기 위해서 굉장히 오랫동안 이 일을 하고 계신다는 것입니다. 굉장히 오랫동안 이 일을 하고 계신다는 것입니다. 어떻게요? 계획을 세우시고 한 스텝 한 스텝 역사 중에 일어나게 하심으로 하나님이 선택하신 언약 백성의 세대들이 하나님이 이루실 구원의 사건의 그 포인트를 바라고 움직이고 함께 소망하게끔 구원받는 언약 백성의 역사를 인도하셨다는 것입니다. 그래서 우리나 구약 백성들이나 한 하나님의 백성으로 하나님이 자기 백성을 역사 가운데 어떻게 구원하시나 기대하고 바라고 기다리고 성취됐을 때 같이 기뻐하도록 역사 가운데 하나님이 자기 백성을 구원하셨다는 것입니다. 왜 그것이 중요한가? 여러 가지 의미하는 바가 있겠지만 첫 번째는 하나님은 온 인류의 온 역사의 주권자 되십니다. 믿으십니까?
하나님이 이 세상을 창조하시고 하나님이 이 세상의 역사를 주관하시는 분이시라는 것을 주님이 어떻게 우리를 구원하시는 자기 백성을 구원하시는지 그 역사를 볼 때 알 수 있습니다. 이 세상에 일어나는 그 한 가지도 우연히 일어나는 것은 다 없고 모든 것이 합력하여 자기 백성을 구원하는 데 쓰시려고 일어나게 하신 것이라는 말씀입니다. 그 얘기는 뭐예요? 지금 2025년도에 메릴랜드에서 어떠한 일을 하면서 어디에 사는 아무개 메릴랜드 언약장로교회 교우나 한 사람은 갑자기 우연 가운데 일어난 것이 아니라 하나님이 세우신 원대한 구원 계획 가운데 특별한 역할을 위해 쓰시는 분이라는 것을 알 수 있다는 것입니다. 서로를 바라보면서 하나님이 그렇게 계획하시고 구원하시는 분이신 줄을 믿으시기 바랍니다. 믿음이 온후로는 우리가 초등교사 아래에 있지 아니하다. 하나님께서 율법을 사용하셔서 자기 백성을 그리스도께로 인도하시고 그리스도를 믿음으로 말미암아 의롭게 함을 얻게 하셨습니다. 로마서 3장 19절에 보시면 이런 말씀이 있습니다. 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래에 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래에 있게 하려 함이라. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하시면 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이라. 율법은 우리가 죄인인 것을 드러냅니다. 율법의 역할은 우리가 어떤 죄를 졌는지를 알게 하는 것입니다. 그래서 율법을 보면 볼수록 우리가 율법을 의지해서는 전혀 소망이 없다는 것을 깨닫게 합니다. 우리는 구약 성경을 읽고 특별히 레위기나 신명기 같은 율법서를 읽어야 할까요? 읽어야 됩니다. 요즘은 구약 성경 잘 읽고 계신가요? 왜 읽어야 할까요? 율법의 기본적인 기능 중에 첫 번째 기능은 우리가 죄인인 것을 깨닫게 하는 것입니다. 여러분 죄인인 것을 인정하고 계십니까? 그냥 말만 그렇게 하시는 거예요? 아니면 정말로 내가 죄인이라고 말씀하시는 거예요? 내가 죄인인 것을 정말로 하나님이 드러내시는 방법으로 깨달으려면 저희가 율법을 읽어야 됩니다. 율법의 말씀을 통해서 우리가 죄인인 것을 깨닫고 내가 이러이러해서 죄인이고 이러이러하기 때문에 나의 행위로서는 구원을 받을 수 있는 소망이 없다는 것을 깨닫고 내가 율법을 읽으면 읽을수록 나는 안 되는구나. 내가 그리스도를 의지해야만 살 수가 있구나. 왜냐하면 그리스도가 이 율법을 행해 주셨으니까 내가 그분을 의지해서야만 이 율법의 복을 받을 수가 있구나라는 것을 깨달을 수 있다는 것입니다. 저희는 그래서 구약 성경을 읽을 때 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 그 역할의 기능의 효과를 얻는 것입니다. 25절에 보시면 믿음이 온 후로는 우리가 초등교사 아래에 있지 아니하도다. 믿음이 온 다음에는 더 이상 이 율법의 가이드 안에 있지 않습니다. 로마서 6장 14절에 보시면 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래에 있지 아니하고 은혜 아래에 있습니다. 율법 아래에 있지 않은 것은 은혜 아래에 있다는 것을 보여줍니다. 우리는 율법 아래에 있든지 아니면 은혜 아래에 있다고 말할 수 있습니다. 예수를 믿으면 은혜 아래에 있고 예수를 믿지 않으면 아직도 아담과 하와에게 주어졌던 행위 언약을 다시 얘기하는 모세의 율법 아래 요구와 사항의 가운데 있는 것입니다. 로마서 7장 4절에 보시면 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다르니 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라. 저와 여러분은 더 이상 율법에 매여 있는 사람들이 아닙니다. 왜냐하면 율법에 대해서는 모든 요구사항이 그리스도의 죽음과 우리가 연합해서 다 페이오프가 됐기 때문입니다. 간혹 가다가 구약 성경을 읽으면서 구약 성경에 나온 율법의 어떤 구절을 보면 나 이거 몰랐는데 하나님은 나에게 이것을 원하시나 보다라고 섣불리 이렇게 적용하는 경우가 있습니다. 십계명은 그 내용이 그리스도 안에서 성취가 되어서 계속 우리를 가이드하는 그런 기능이 있지만 제사법이나 어떤 시민법 같은 것들은 예를 들어서 문설주에 어떤 스크롤을 적어서 돌돌 말아서 문설주에다 놓으라고 하는 이런 법들은
저희가 지켜야 되는 법들이 아닙니다. 무슨 얘기냐면 우리는 율법 아래에 있지 않고도 하나님이 원하시는 것을 행할 수 있는 그러한 그리스도의 은혜 아래에 있는 사람들이 되었다는 것입니다. 그래서 로마서 8장 2절에는 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 라고 말씀합니다. 율법의 모든 정죄에서 벗어난 것입니다. 해방인 자유인으로 살 수가 있게 되었습니다. 그렇게 해방된 사람은 어떤 사람들인가? 26절에 보니까 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니, 예수 그리스도 믿는 사람들은 이제 하나님의 자녀로 은혜로 입양이 되어서 아들, 딸들로 살게 되었습니다. 더 이상 율법 아래에 미성숙한 유아들이 아니라 하나님의 성숙한 자녀들이 되었다는 것입니다. 아마 아이들을 길러보신 분들은 기억하시겠지만 아이들이 어릴 때는 지금도 귀엽습니다. 하지만 매우 귀엽습니다. 어릴 때는. 그죠? 근데 그때는 이 아이가 잘못 나가지 않도록 이렇게 펜스를 쳐주잖아요. 예전에 그 볼티모어 카운티에 있는 아파트에 살았을 때 아이들이 태어났거든요. 그때는 전에는 몰랐었는데 그때 이제 구입을 해서 집에다가 해놓은 거는 뭐냐면 문 역에다가 원래는 강아지를 나가지 말라고 쳐놓는 펜스인데 그거를 이렇게 해놨어요. 안 그러면은 애들이 이제 걷기 시작하면서 아장아장 밖에 나가거든요. 부엌에도 잘못 들어가지고 막 기름 튀길 수 있으니까 부엌에도 쳐놓고 이제 문 앞에도 쳐놓고 했습니다. 아이는 그게 필요해요. 근데 만약에 제가 우리 집에다가 하나이나 밖에 나가지 말라고 강아지 막는 펜스를 쳐놓으면 아이들이 어떻게 생각할까요? 더 이상 집에 안 살겠죠. 왜요? 지금 저희 아이들은 유아기가 아닌 것입니다. 유아기 때는 펜스가 필요했어요. 하지만 시기가 바뀌면 이제는 그것에 매여서 아이들을 기르려고 하면 큰일 나는 것이죠. 하나님의 백성이 구속 역사 가운데 믿음이 오기 전에는 율법이라는 펜스가 필요했습니다. 근데 그리스도가 온 다음부터는 율법에 따라서 신앙생활을 하는 게 아니란 말이죠. 우리가 지금 그러한 시대에 살고 있다는 것입니다. 어떤 시대인가? 다 은혜로 하나님의 아들, 딸들로서 자녀로 하나님 원할 때마다 하나님을 보고 싶을 때마다 찾아가서 담대히 기도하고 예배할 수 있는 그러한 자유로운 시대에 살고 있다는 것입니다. 가끔 성경을 읽으면서 구약에 있는 기적들을 보면서 우리도 그때 이런 기적들을 눈으로 봤으면 얼마나 좋았을까라고 생각하실 것이 아니라 지금 우리가 누리고 있는 이 자유로운 신앙생활이 그때보다 훨씬 더 찬란하고 영광스러운 것이란 말입니다. 요한복음 1장 11절에 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니, 하나님의 아들들이 되는, 상속받는 아들들이 되는, 자녀가 되는 권세를 주셨다는 것입니다. 이제는 하나님께서 자신의 뜻을 완전히 계시해 주셔서 그리스도를 믿음으로 모든 약속이 다 아멘하고 예가 되는 시대가 왔다는 것이죠. 에베소서 1장 5절에 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니, 태초 전부터, 아니 율법이나 아담과 하와 전부터 하나님께서 지금 시대에 사는 우리를 위해 이런 것들을 정해 놓으셨다는 것입니다. 그러니까 우리가
그리스도 안에서 율법에 매인 것이 아니라 자유롭게 자발적으로 주님을 사랑한다고 나와서 예배드리는 신앙생활을 하는 것은 세상에서 엄청나게 중요한 것입니다. 하나님이 태초 전부터 계획하셨던 일입니다. 우리가 하나님의 아들들로서 자유롭게 주님을 사랑하고 섬기는 삶을 사는 것이 주님이 원래부터 원하셨던 삶이라는 것입니다. 적용해서 몇 가지 말씀드리자면, 첫 번째 질문은 우리가 받은 구원이 얼마나 자유하게 하고 기쁘게 하는 것인지 여러분 요즘 느끼면서 살고 계시냐는 것입니다. 주님을 만나고 싶을 때마다 주님 앞에 나와 예배드릴 수 있고, 하나님의 말씀을 있는 그대로 저희가 읽으면서 그냥 흰 것은 종이고 검은 것은 글자니라는 것이 아니라 이해하면서 성령의 역사로 이해하면서 읽을 수 있는 시대가 되었고, 이제는 유대인들뿐만 아니라 나와 다른 사람들, 말이 안 통하는 사람들이라고 하는 사람들도 예수 그리스도를 믿으면 성령으로 함께 찬양할 수 있는 그런 시대에 놓이게 되었습니다. 그러면 여러분은, 저와 여러분은 요즘 그러한 자유하게 하는 복음의 시대의 성도로서 살고 있냐는 것입니다. 아니면 혹시 우리가 이민자이고 이 땅에서 살 때에 언어에 좀 장벽이 있고 여러 가지 문화적인 요소가 있어서 좀 이렇게 갇혀 사는 것 같고 예전같이 자유롭게 살지 못하는 것 같이 느끼시는 것이 여러분 생활에 많이 경험되는 것인가요? 옛날 한국에서 나 하고 싶은 거 다 하고 살면서 주님을 몰랐던 때보다 여기서 내가 영어도 좀 그렇고 나하고 친구하는 사람들도 다 정해져 있고 활기롭게 하지 못하는 것 같이 리밋되어 있는 것 같은 삶이 답답하다라고 느끼실 필요가 없다는 것입니다. 그리스도 안에서 저와 여러분은 모든 것을 다 소유한 사람들이고 모든 것을 다 상속받게 되는 사람들이라는 것이죠. 우리가 받은 구원이 얼마나 자유하게 하는 것인지 느끼고 누리자는 것이고, 두 번째는 하나님께서는 우리의 구원을 철저하게 계획하셨고 실수 없이 실행하셨기 때문에 우리는 하나님을 신뢰할 수 있다는 것입니다. 지금 살고 있는 삶도 하나님께서 계획하시고 이끌고 계시다는 사실을 저희가 기억한다면 하나님을 믿고 평안한 마음으로 신앙생활을 할 수 있습니다. 율법을 읽으면서 또한 세 번째로 하나님이 얼마나 공의로우신 분인지를 깨닫고 우리를 그리스도 안에서 어떻게 구원하셨는지를 생각하면서 은혜를 누릴 수 있기를 바랍니다. 말씀 마치겠습니다. 어떤 일을 경험한 사람은 그 일을 경험하기 전과는 굉장히 다른 모습으로 살게 됩니다. 결혼을 한 사람은 결혼하기 전과 결혼하기 후의 삶이 너무나 다를 것이고, 애를 낳은 사람은 아이를 낳기 전과 후가 너무나 다를 것이고, 하지만 그런 것들은 저희 모두가 다 공유하는 것은 아니잖아요. 그런데 우리 모두가 다 공유하는 것이 있습니다. 예수 그리스도께서 오셨고 우리가 그를 믿어서 그리스도 안에서 자유하게 되었다는 것을 공유하게 되는 것입니다. 주님을 믿고 오늘도 그 안에서 자유함이 무엇인지 성도 간에 교제하며 예배드리는 가운데 충분히 누리시는 그런 그리스도의 은혜가 저에게 함께하기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희를 태초 전부터 기억하시고 저희를 구원하시기 위해 여러 가지 일들을 역사 가운데 행하셨는데, 특별히 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셔서 그가 십자가에 달려 죽으시고 부활하시고 저희를 믿게 하셔서 성령의 역사를 저희가 경험하게 하셔서 저희가 신도로서 예수 그리스도를 믿는
언약 백성으로서 오늘 이 자리에 나와 예배드리게 하시니 너무 감사합니다. 하지만 저희가 매일매일 사는 삶이 정말로 그리스도 안에서 자유함을 누리고 느끼면서 사는 삶인지 돌아볼 수 있게 해주시기를 간절히 구합니다. 성경을 읽으면서 깨닫는 것이 정말 내가 하나님이 구원을 이루신 시대에 살고 있구나라는 것을 체험하고 그렇게 살 수 있도록 오늘뿐만 아니라 주중에 저희를 리마인드 해주시기를 간절히 바랍니다. 그래서 다른 것에 매여 사는 것이 아니라 그리스도 안에서 자유한 것이 얼마나 기쁜 것인지 하나님을 찬양만 살 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬송가 284장, 통일 찬송가는 206장입니다. 오랫동안 모든 죄 가운데 빠져. We'll sing number 284, The Abundant Love of Jesus together. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 위로하심이 예수 그리스도가 오신 후에 주님을 믿고 율법에 매인 것이 아니라 자유함으로 주님께 나와 주님을 섬기고 기뻐하는 모든 성도들 머리 위에 또 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 자리에 앉아주시기 바랍니다. 오늘 예배하게 하신 하나님께 감사드리고요. 그리고 혹시 온라인으로 예배드리는 분 계시면 속으로 단독방에 출석을 확인해 주시기 바랍니다.
이번 수요일에는 저희가 효력 있는 부르심 다 끝내고 의롭다 하심에 관하여 칭의에 관하여 공부하기 시작합니다. 많은 참여를 부탁드리고요. 오늘 예배 후에 여성도 모임과 남성도 모임이 있습니다. 그 여성도 모임은 이다현 교수님께서 리더십